یہ جو ہم لوگوں نے تماشا کھڑا کیا ہے، نماز غائب ہے، مزار پہ چادر کی باڑ لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک چادر مزار پہ چڑھی رہے جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ قبر کا طواف کرنا حرام ہے، جس طرح سے غیر مسلم بتوں کا طواف کرتے ہیں، قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ اور پھر قبر کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے، قبر کو چومنا بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں 4 ہاتھ دوری پہ مزار سے رہ، ادب سے سلام پڑھ، قرآن میں سے جو کچھ یاد ہے اس کی تلاوت کر، اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کر اللہ سے، پھر وہاں سے الٹے پاؤں پلٹ جا۔ یعنی کہ بابا ہم کو بیٹا دے دیجئے، بابا ہم کو بیٹی دے دیجئے، بابا ہم کو مکان دے دیجئے، بابا سامنے والا پلاٹ بک رہا اس کو دے دیجئے، نہیں، بلکہ ان کے لیے ثواب پہنچانا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی ہے، پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مومن بنایا ہے، ان کی اس خدمت کا واسطہ ہے، میرے ایمان کو پختگی دے دے، مجھ کو صحت اور تندرستی دے دے، میرے بال بچوں کا مستقبل روشن کر دے، مجھ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ہریالی دے دے۔ آپ یہ دعا کریں، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آپ ان سے مانگیں، اگرچہ مانگنا بعض نقطہ نظر سے جائز ہے، لیکن بہتر اور سپیریئر طریقہ وہی ہے جو مجدد اعظم نے بتایا ہے۔ قبر کو ہاتھ نہیں لگایا جائے، قبر کو چوما نہیں جائے، یہ منہ جس سے ہم روزانہ 50 بار جھوٹ بولتے ہیں، یہ گندا منہ اس پاکیزہ قبر سے نہ لگایا جائے، یہ ہاتھ جس سے ہم ہزاروں ظلم کرتے ہیں، یہ ہاتھ اس پاکیزہ قبر سے نہ لگایا جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 4 ہاتھ دوری پہ کھڑا رہ، 4 ہاتھ دوری پہ کھڑا رہ، فاتحہ پڑھ، ان کی روح کو ثواب پہنچا، اور اپنے لیے ان کے وسیلے سے دعا کر، پھر وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو جا۔ یہ ہے مزار پاک کا ادب۔ طواف کرنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے، چومنا اور ہاتھ لگانا یہ بے ادبی ہے۔ کس قدر اعلیٰ حضرت نے بدعت کو مٹایا ہے، اعلیٰ حضرت نے خرافات کو مٹایا ہے۔ ایک وہابی نزدی دیوبندی کی عقل خراب ہوئی، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد البدعات کہنا شروع کیا، مجدد البدعات کہنا شروع کیا، یہ بدعتوں کی ایجاد کرنے والے ہیں، یہ بدعتوں کی تجدید کرنے والے ہیں، جبکہ سچائی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت بدعتوں کو اکھاڑنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت بدعتوں کی جڑیں اکھاڑنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت بدعتوں کو مٹانے والے ہیں، اعلیٰ حضرت سنت کا چہرہ چمکانے والے ہیں، اعلیٰ حضرت نے شریعت پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے یہ شریعت ہے، وہ خرافات ہے۔ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، یعنی جس میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، جس میں جانور کی تصویر بنائی جاتی ہے، جس میں 2 قبریں بنائی جاتی ہے، جس کے سامنے منتیں مانگی جاتی ہے، جہاں دھمال مچایا جاتا ہے، جہاں ڈھول بجایا جاتا ہے، یہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ کیونکہ لوگوں نے نماز چھوڑ کر کے صاحب وہ تعزیہ کے پیچھے لگ گئے، نماز چھوڑ کر کے مزار کے پیچھے لگ گئے، نماز چھوڑ کے صرف چادر اور گاگر کے پیچھے لگ گئے، یعنی جو فرض تھا اس کو نفل کے زمرے میں داخل کر دیا، اور جو نفل کام تھا اس کو بڑا فرض سمجھ لیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مزار پہ جانا حرام ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جلوس محمدی حرام ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جلوس محمدی ہی نکالا جائے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مزار پہ حاضری دی جائے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، تعزیہ نکالا جائے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی جہنم لے جانے والا کام ہے۔ جو صرف تعزیہ پہ فوکس کرے، جو صرف مزارات کی حاضری پہ فوکس کرے، جو محفل میلاد فاتحہ غوث پاک کے لنگر پہ فوکس کرے، نماز پہ فوکس نہ کرے، تلاوت پہ فوکس نہ کرے، روزہ حج و زکات پہ فوکس نہ کرے، یہ بھی غلط راستہ ہے، غلط راستہ چنا ہے، کیونکہ فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے، یہ بھی ایک مستحب کام کو حرام کہنا، یہ بھی جہنم لے جانے والا کام ہے۔ تو جو فاتحہ میلاد اور جلوس محمدی کو حرام کہیں، وہ بھی راستہ جہنم کا چنا ہے، اور جو بولے فاتحہ میلاد جلوس چادر گاگر صندل یہی سب کچھ ہے، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جہنم لے جانے والا کام ہے۔ تو آخر جنت لے جانے والا کام ہے کون سا؟ یا بیچ کا جو راستہ ہے، ادھر جائے گا گڈھے میں گرے گا، ادھر جائے گا گڈھے میں گرے گا، یا بیچ کا راستہ ہے جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جہاں نماز بھی پڑھی جائے گی، نیاز بھی دلائی جائے گی، جہاں مزار پہ حاضری بھی دیا جائے گا، روزے حج و زکات بھی ادا
کیا جائے گا, جہاں فاتحہ میلاد پڑھی جائے گی, نماز پڑھی جائے گی, نماز کو پہلے پڑھا جائے گا, فرض کو فرض سمجھا جائے گا, نفل کو نفل سمجھا جائے گا. یہی سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ مسلک اہل سنت ہے, یہی سیدھا راستہ اسلام کا ہے, یہی سیدھا راستہ صحابہ کا ہے, یہی سیدھا راستہ اولیاء صالحین بزرگان دین کا ہے. جو اس راستے پہ چلا وہ جنت کا راستہ چنا, جو اس راستے سے ہٹا وہ جہنم کے گڈھے میں گرتا چلا گیا. یہی مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے, جہاں فاتحہ میلاد بھی ہوگی, اس سے پہلے نماز ہوگی. فرض کو فرض مانا جائے گا, کمپلسری کو کمپلسری مانا جائے گا, آپشنل کو آپشنل مانا جائے گا. اب ذرا غور سے سنیے, اب ایک فارمولا ملا کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہو اس کو تو پڑوسی بھی نہیں جانتا ہے, اس کو تو رشتہ دار بھی نہیں جانتے ہیں, اس کو تو جس کے لیے جیا وہ بال بچے بھی بھول جاتے ہیں, لیکن جو رب کی خاطر جیتا ہے رب اس کی محبت ہزاروں دلوں میں ڈال دیتا ہے, اس کی محبت اولاد کے دل میں ڈال دیتا ہے, اس کی محبت ان کے شاگردوں کے دل میں ڈال دیتا ہے, اس کی محبت کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان کی قبر پہ ہزاروں لوگ حاضری دے کر فاتحہ پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اجمیر معلیٰ میں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں. کیوں؟ غریب نواز اپنے لیے نہیں رب کی خاطر جیا ہے. کروڑوں لوگ بریلی شریف حاضری دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے لیے فار سیلف بال بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا, ساری زندگی مذہب اسلام پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے میں گزار دیا. سرکار غوث اعظم کے پاس 49 اولاد تھی, 4 بیویاں تھی, 49 اولاد, مگر کبھی چہرہ آپ کا میلا نہیں ہوا کہ اتنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, چونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا, مضبوط وشواس تھا. وہ روحانی دنیا کے تاجدار تھے, قرآن پاک کے حرف حرف پہ وشواس اور یقین کامل تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی روزی دی کہ سارے بچے آپ کے عالم بنے, ولی کامل بنے, مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور سب دین کی خدمتوں میں اپنی ساری زندگی گزار دی. 4 بچے میں ہم لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے, 1 بیوی میں چہرہ اتر جاتا ہے, وہاں 4 بیویاں ہیں, 49 اولاد ہے, اس کے باوجود چہرے پہ کوئی ملال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باغ ملا تھا اس کو بیچ ڈالا, جو پنچکی تھی اس کو بیچ ڈالا, کچھ نہیں سمجھا کہ کل میں کیا کھاؤں گا, لیکن وشواس تھا کہ جس رب کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلا ہوں وہی رب مجھے کھلائے گا. ایک روایت آیا ہے کہ راستے سے آپ گزر رہے تھے, 2 ڈکیت راستے میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈکیت سامنے راستے میں بیٹھا ہوا تھا, آپ کا راستہ روکا, آپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں جنگل میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں بھوکا پیاسا ہوں. غریب نواز کے پاس جو کچھ سامان کھانے پینے کا تھا سب ان دونوں کو دے دیا. اس کے بعد کہا تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس درہم و دینار ہیں. انہوں نے جھولا ان کے سامنے رکھ دیا, جھولے میں جو بھی اس وقت کا سکہ تھا وہ سارے سکے ان دونوں نے لے لیے, کھانے کا سارا سامان وہ کھا لیا. غریب نواز اب وہاں سے آگے بڑھ گئے, یہ دونوں پیچھے سے دوڑتا ہوا گیا. کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا کہ میں سمرقند جا رہا ہوں, علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے کہ سمرقند یہاں سے کتنے دور کا راستہ ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ 2 مہینے کا راستہ ہے. کہا یہ 2 مہینے میں کیا کھاؤ گے؟ تمہارا سارا کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا, تمہارے سارے پیسے تو ہم لوگوں نے لے لیا, اب تم کیا کھاؤ گے؟ غریب نواز نے کہا تم دونوں کو اس ویران جنگل میں میرے ذریعے سے جس نے کھانا کھلایا ہے وہی رب مجھے بھی کھانا کھلائے گا, وہی رب مجھے بھی روزی عطا کرے گا, وہی رب مجھے بھی روزی عطا کرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نمازی بنیں گے تو کہاں سے کھائیں گے, مولانا بنیں گے تو کہاں سے کھائیں گے, صاحب دین کی پڑھائی پڑھیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. آج تجربہ بول رہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھی اسکول کالج میں پڑھنے کے لیے چلے گئے اور ہم کو لوگ کہتے تھے تم مدرسے میں پڑھو گے تو کیا کرو گے, کھانا کہاں سے کھاؤ گے, پیسہ کہاں سے کماؤ گے. یہ بولی کافروں جیسی بولی ہے. جس کو اللہ پر یقین نہ ہو یہ بتائیں کہ جانور چھچندر بندر سب کھائے گا, یہ کافر مشرک بھی کھائے گا, اور جو اللہ کی عبادت کرے گا, جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا, جو اللہ کا کلمہ عام کرے گا, جو اللہ کے دین کا پیغام عام کرے گا, وہ بھوکا رہ جائے گا. جو اسکول کالج میں ABCD پڑھے گا وہ تو روز کھائے گا, اور جو قرآن پاک مدرسے میں پڑھے گا وہ بھوکا مر جائے گا. اور جو فلم ہال میں 3 گھنٹے بیٹھ کر فلمیں دیکھے گا وہ تو کھائے گا. لیکن جو 5 ٹائم مسجد میں نماز پڑھے گا اور پڑھائے گا
वो भूखा रह जाएगा। क्या खुबासत है, क्या शैतानत है। आज भी वही फिक्र है, मदरसे में पढ़ोगे तो खाना कहां से खाओगे, मदरसे में पढ़ोगे तो खाना कहां से खाओगे। मैं ये कहता हूं कि स्कूल कॉलेज में 50 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 50 लाख बच्चे सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, सब डीएम बन जाएंगे। डीएम तो लाखों करोड़ों में कोई एक बनता है, कोई इंजीनियर तो हजारों में कोई एक बनता है, और इंजीनियर बनने के बाद भी वो ऑटो और टोटो चलाता है और दिल्ली में फैक्ट्री में जाकर के वहां झाड़ू लगाता है। इसका मतलब ये निकला कि रोजी को इल्म से जब बंदा जोड़ता है, खतरनाक गलती वो कर रहा है। और ये जान ले कि जब दुनिया का इल्म हासिल करने वाला भूखा नहीं रहता तो कुरान हदीस का इल्म हासिल करने वाला कैसे भूखा रह सकता है। सिर्फ यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपको मालूम है गरीब नवाज की इस सोच ने उन दोनों डकैतों की जिंदगी बदल दी, उन दोनों रहज़नों की जिंदगी बदल दी। वह दोनों डकैत ने क्या कहा गरीब नवाज से, कहा कि ए मुसाफिर, तुमने तो मेरी आंख खोल दी, तुमने तो हमारे दिल के बंद दरवाजे खोल दिए। तुमने मुझे गरीब समझकर, मुसाफिर समझकर, भूखा समझकर तुमने खाना मुझको खिलाया। सच तो है कि बंदे हम लोग डकैत हैं, हम लोग रहज़न हैं, हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग भूखे नहीं, हम लोग पेट भरे थे, मगर तुमको मैंने लूटा, तेरे खाने को भी खाया, तेरे पैसे को भी ले लिया, मगर तेरा एक जुमला मेरी नींद उड़ा दी है, हमारे दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए हैं कि जिस रब ने तुझे इस जंगल में खिलाया है वही रब मुझे खिलाएगा। इसका मतलब है कि तुम राह रास्त पा गए, तुमने हम भूलो हुआ को तुमने रास्ता बता दिया। अब मैंने रब पर विश्वास खोया तो डकैती करना शुरू किया कि डकैती के बगैर मैं खाऊंगा क्या। लेकिन आज तुमने बताया है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वही जानवरों को भी रोजी देता है, समंदर की मछली को रोजी देता है, वह दरख्त में लिपटे हुए नाबीना सांप को रोजी देता है। अब तुम गवाह रहो कि तेरे हाथ पे मैं तौबा करता हूं, आज से मैं डकैती छोड़ने का अहद करता हूं, आज से मैं रहज़नी नहीं करूंगा और आज से मैं अल्लाह की इबादत में लगूंगा। चुनांचे उन दोनों ने तौबा की, अल्लाह की इबादत में लग गए, वह दोनों औलिया सालिहीन के किस्सत में शामिल हो गए। पता यह चला कि गरीब नवाज आलिम बनने के बाद कितने लोगों को राह रास्त पे लाए होंगे। जब तालीब इल्मी के जमाने में अल्लाह पर मजबूत यकीन करने की वजह से दो जहन्नमी को आपने जन्नती बना दिया, दो जन्नती को आपने दो जहन्नमी को आपने जन्नती बनाया। अल्लाह वाले इसी तरह जीते हैं, अल्लाह वाले ऐसे ही जीते हैं। और इस तरह बुलंद सोच का बच्चा कैसे पैदा होता है। हम लोगों के बच्चे के भेजे में यह बात नहीं घुसती है। वो कहते हैं बाबा आप बूढ़े हो, आप नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है, माअज़ल्लाह अल्लाह ने क्या दिया है, जब अल्लाह देगा तो नमाज पढ़ेंगे। यानी अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने आंख दी, अल्लाह ने हाथ दिए। बेशुमार लोग हैं जो अपाहिज हैं, बेशुमार लोग हैं जो लंगड़े हैं, पांव नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिसके पास जबान नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिसके पास आंख नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिसके पास कान नहीं है। लेकिन इन नेमतों पे नजर नहीं है कि अल्लाह ने मुझे आंख दी, मुझे जबान दी, मुझे हाथ पांव दिए। नहीं, नजर है कि मालदार बन जाए, तब अल्लाह ने दिया। जब मालदार बन जाएगा तो फिर भी नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों? वो जानेगा कि अल्लाह ने हमको क्या दिया है, 2 कमरे का घर दिया है, सामने वाले के पास 1000 कमरे का घर है। जब अल्लाह ताला उसको दे देगा एर्टिगा और स्विफ्ट, बोलेगा अल्लाह ने हमको क्या दिया है, सामने वाले तो क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। इस तरह से इसकी हवस इसी तरह बढ़ती जाएगी, वो कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन जिसकी नजर इस पे रहेगी कि बहुत सारे लोगों को पांव अल्लाह ने नहीं दिया है, मुझको अल्लाह ने पांव दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, मैं चल रहा हूं, वह सजदा करेगा। बेशुमार लोग नाबीना हैं, अल्लाह ने मुझको आंख दी है, वह सजदा करेगा। बेशुमार लोग पागल हैं, ब्रेन नहीं है, अल्लाह ने मुझे अक्ल सलीम दी है, वह सजदा करेगा। जिसकी नजर इन सारी नेमतों पर रहेगी वह सजदा नहीं छोड़ेगा। वह शुरू से कहेगा अल्लाह ने खरबों की नेमतें हमको दी हैं, इन नेमतों का शुक्र मैं आग पे सजदा करके भी अदा नहीं कर सकता हूं। इसमें हाथ बंदों का बाप का रहता है, बाप का, माँ का रहता है। बाप माँ जैसे रहते हैं उसी तरह का बच्चा पैदा होता है। ऐसा नहीं कि मैं रहूं शराबी मेरा बच्चा वली पैदा हो जाए, मैं रहूं कबाबी मेरा बच्चा साले पैदा हो जाए, नहीं होता है। आम के पेड़ से लीची नहीं फलती है, ये कुदरत का कानून है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, ये कुदरत का कानून है। इसको गिरह बांध के आप रख ले। और ऐसा नहीं होता कि नहीं अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आसमान से हीरे की बारिश हो जाएगी, लेकिन हीरे की बारिश होती नहीं है क्योंकि अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो जमीन से
सोने की हांडी निकल जाएगी, मैं पूरे गोंडा जिले का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं चाहता कि हमारे घर से सोने की हांडी निकाल दे। अल्लाह का कानून है, मेरे बंदे को हाथ पांव दिए हैं, ये हाथ पांव चलाए, मेहनत करे, जमीन पर फैले, फिर मैं इसको रोजी दूंगा। अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाया है, अल्लाह ने जमीन को बनाया है ताकि इस पे घर बने, सड़क बने, इसमें खेती बाड़ी हो। 75% हिस्सा समंदर का है, समंदर का है, और 25% हिस्सा खुश्की का है। उसी खुश्की में जंगल भी है, उसमें मैदान भी है, खेती बाड़ी के लिए हमवार जमीन भी है। ये सब कुदरत का कानून है। तो अब उस कानून के मुताबिक बंदा को जमीन में फैलना है, उसमें हल चलाना है, दाना डालना है, उसकी हिफाजत करनी है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको देगा। अब गेहूं के दाने से गेहूं, चावल धान के खेत से धान, ऐसा नहीं कि हम धान लगाएं वहां से गेहूं निकल जाए, मैं गेहूं लगाऊं वहां से बासमती चावल निकल जाए, हम आम का पेड़ लगाएं वहां से सेब निकल जाए, कश्मीर के लोग सेब लगाएं वहां से साहब लंगड़ा आम निकल जाए। ऐसा नहीं है, आम के पेड़ से आम निकलता है, लीची के पेड़ से लीची फलती है। एक मजबूत पॉइंट में आपको दे रहा, उसको आप गौर करके गिरह बांध के रख ले। करामतें बहुत सुनते हैं, करामतें सुनने से क्या होगा? उन बुजुर्गों का कैरेक्टर सुनिए, उन बुजुर्गों ने जिंदगी कैसे गुजारी है, उन्होंने मैसेज क्या दिया है। वरना करामत तो इतनी है कि वह लोग मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वह लोग समंदर पे मुसल्ला बिछा के पड़ते थे, वह लोग दरख्त के पत्तों की तरफ देख लेते थे तो दरख्त के पत्तों में फल निकल आता था। मुर्दा हड्डी की तरफ देख लें तो फिर वो हड्डी में जान पड़ जाती थी। ये सारी चीजें हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। ये करामत है। तो करामत अल्लाह की तरफ से इनाम है कि जिन्होंने अल्लाह के लिए जिया, सुन्नत की पैरवी की, अल्लाह ताला करामत की सूरत में उनको इज्जतों से नवाजता है। लेकिन असल में बुजुर्गों की जिंदगी मेरे लिए आइडियल और मॉडल होती है। मॉडल का क्या मतलब? जैसे वह लोग जिए हैं वैसे तुम जियो, उनकी पैरवी करो, उनकी तालीमात पर अमल करो। तो असल बुजुर्गों की करामत नहीं बल्कि उनका असल कैरेक्टर है कि वह लोग मुसीबतों में फाके में रहते थे मगर कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी अपनी जबान पे गीबत नहीं लाते थे। एक बुजुर्ग थे, अपने बाल बच्चों की तरबियत करते थे और बाल बच्चों पर फोकस करते थे कि मेरा बच्चा जन्नती हो जाए, मेरा बच्चा दीनदार हो जाए। आज सिर्फ फोकस करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर हो जाए, दो पैसा कमाने वाला हो जाए। वो इंजीनियर की सूरत में चोर पैदा हो रहा है, डॉक्टर की सूरत में डकैत पैदा हो रहा है, डॉक्टर की सूरत में दूसरों की प्रॉपर्टी को का लुटेरा पैदा हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है वो डॉक्टर बना है लेकिन बाप ने उनको तरीका नहीं सिखाया है। इंजीनियर बना है, बाप ने उनको जन्नत का रास्ता नहीं बताया है। लेकिन बुजुर्गान दीन कैसी तरबियत करते थे कि बेटा फाका कर लेना मगर कभी ईमान का सौदा मत करना, कभी इज्जत का सौदा मत करना, कभी अपने तकवा का सौदा मत करना, बल्कि असल चीज तकवा है, असल चीज ईमान है। उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग थे जिनके पास 3-4 बेटियां थी। वो सारी बेटियां जवान हो गई मगर वह पर्दे में रहती थी। अजनबी मर्दा पड़ोसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि औरतों का सबसे बड़ा जेवर पर्दे में रहना है। औरतें 50 करोड़ का गोल्ड पहन लें, ये उसका हुस्न नहीं है, मगर और पर्दे में रहें, उनके चेहरे को कोई ना देखे, उनकी कलाई कोई ना देखे, उनकी गर्दन कोई ना देखे, ये औरत का हकीकी हुस्न है। ये है चूंकि शौहर की अमानत है, वो शौहर की अमानत है। बेपर्दगी से ज़िनाकारी पैदा होती है, बेपर्दगी से इज्जत और आबरू लुटती है, बेपर्दगी से 50 लुटेरे उसको नोचना चाहते हैं। लेकिन जब पर्दे में हुस्न छुपा रहता है तो लुटेरों से उसकी इज्जत महफूज रहती है। इसीलिए इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया है ताकि दरिंदे उसको नोच नहीं ले, दरिंदे उसको खाना नहीं चाहे, दरिंदे उसकी इज्जत को ना लूटे। वरना एक खूबसूरत औरत अगर जींस टी शर्ट पहनकर रास्ते से गुजर के स्कूल जाएगी, कोचिंग सेंटर जाएगी, रास्ते में 10 दरिंदे छोकरे बैठे हैं या 10 चाहेगा कि मैं इनको हासिल कर लूं, तो एक औरत इन 10 का जुल्म सह नहीं पाएगी, उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर वह पर्दे में मलबूस हो जाए, न चेहरे पे नजर पड़े, न गर्दन पे नजर पड़े, न कलाई पे नजर पड़े, अब वह काली भूतनी है या हुस्न जमाल की मुजस्समा है, ये छोकरे उसको देख नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर आखिरी स्टेज पे सत्र खुलता है और हाथ उठता है। इसीलिए इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया ताकि न किसी का दिल बहके, न किसी की आंख बहके, न किसी का सत्र खुले और न उसकी औरत की इज्जत खतरे में पड़ जाए। तो पर्दा औरतों को तबाह करने के लिए नहीं है, पर्दा औरतों को बेइज्जत करने के लिए नहीं है, कानून पर्दा औरतों को दकियानूसी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि औरतों की सुरक्षा के लिए है, औरतों की हिफाजत के लिए है, औरतों के सम्मान के लिए है। वो बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को बताते थे, उनकी बच्चियां पर्दे में रहती थी। लेकिन अल्लाह नेक लोगों को आजमाता है, नेक लोगों को आजमाइशों में डालता है। ये दुनिया आजमाइश
की जगह है। यह दुनिया में नेक लोगों को मुसीबतें आती हैं और फिर वो उस पर सब्र करता है, फिर उसका इनाम जन्नत की सूरत में अल्लाह आखिरत में जहां खरबों साल की जिंदगी है वहां अता करता है। तो इसलिए नेक लोगों को भी आजमाइशें आती है, उनके बाल बच्चे भी मरते हैं, नेक लोग भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि नेक लोग बीमारी में अल्लाह को गाली नहीं बकते हैं बल्कि बीमारी में सब्र करते हैं। नेक लोगों के बच्चे मर जाते हैं, वो खुदा की बारगाह में शिकवा नहीं करते कि मेरा बच्चा क्यों मर गया, बल्कि वो अपने बच्चों के मरने के बाद सब्र करते हैं। यही फर्क है। आम लोगों की नेमत गुम होती है, वो सर के बाल नोचने लगता है, मातम करने लगता है, चेहरा नोचने लगता है, अपने सीने को फाड़ने लगता है, लेकिन नेक लोग मुसीबतों पे सब्र करते हैं। यही नेकों और आम लोगों में फर्क होता है। उन बुजुर्ग को अल्लाह ने आजमाया, उनके घर में कई दिन का फाका था, कई दिन से मजबूरी थी, यहां तक कि एक दिन उसकी बेटी भूख से निढाल होकर घर से बाहर निकली और चौराहे पे खड़ी हो गई ताकि कोई भी आदमी रास्ते से गुजरे वह मेरे करीब आए, खाने के लिए मुझे कुछ दे, मेरे चेहरे को देख ले, मगर खाने के लिए मुझको कुछ दे दे, क्योंकि कई दिन का फाका था। मगर शाम हो गई, कोई उसके करीब नहीं आया और किसी ने उस पर बुरी निगाह नहीं डाली। शाम हुई, वो घर आई, वालिद ने पूछा कहां गई थी। वो कांपती हुई, डरती, सहमती हुई कहने लगी, अब्बा हुजूर मुझे माफ करें, मुझे भूख ने घर से बाहर निकाला था, कई दिन का फाका घर में है, आपको मालूम है, भूख से निढाल होकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर गई ताकि कोई आदमी मुझको देखे, मेरे करीब आए और मुझको खाने के लिए रोटियां दे ताकि मैं भूख मिटाऊं। कहा बेटा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर अब्बा मैं शाम तक चौराहे पे खड़ी रही, मगर उस बाजार की भीड़ भाड़ में किसी ने मुझ पर बुरी निगाह उठा के नहीं देखा, कोई मेरे करीब नहीं आया, किसी ने मेरे चेहरे पे निगाहें गाड़ के नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बाप ने क्या जवाब दिया? बाप कहा बेटा कैसे तुम पर कोई बुरी निगाह डालेगा, मैं तेरा बाप आज तक किसी दूसरे की बेटी पे बुरी निगाह उठा के नहीं देखा है, तो फिर वह मेरी बेटी पे कैसे बुरी निगाह डालेगा। इसका मतलब यह निकला कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। मैं जुआ खेलूं, मैं शराब पीऊं, मैं बदकारी करूं और मेरा बेटा नेक और कुतुब और अब्दाल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब माँ अच्छी होती है तब बाप अच्छा होता है, जब माँ अच्छी होती है तब बेटा अच्छा होता है, जब बाप अच्छे होते हैं तब औलाद अच्छी होती है। जरा गौर से सुनिए, सैयद गयासुद्दीन थे। कौन सैयद गयासुद्दीन? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी, इंतहाई दर्जे का साहिब, इंतहाई दर्जे का दुर्वेश, जो हलाल रोजी उनके बाग से मिलती थी वही खाते थे, न लूटना, न खसोटना, न नमाजें छोड़ करके सिर्फ दुनिया जमा करने में लगा रहना। मुसीबतें झेलते थे मगर हराम रुज़्क़ को हाथ नहीं लगाते थे। उनकी वालदा इतनी बड़ी नेक बख्त खातून थी कि रात में इशा की नमाज पढ़ के थोड़ा सा सो जाती थी, उसके बाद रात के आखिरी पहर में बीच रात में वह उठ जाती थी, आधी रात के बाद, उसके बाद सुबह फजर तक मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करती थी। और फिर इस कदर पर्दे में मलबूस रहने वाली के पड़ोस की औरतों ने उनका चेहरा नहीं देखा, ये कैसी हैं, पड़ोस में रहती थी मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करती थी। सादात के घराने में एक खातून है जिसकी कलाई को अजनबी मर्दों ने नहीं देखा है, यानी पर्दा मशहूर था, उनका सजदा मशहूर था, उनका जिक्र अज़कार मशहूर था, उनका सब्र मशहूर था, कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाया, खिदमत कुंबा परवरी उसकी मशहूर थी, गरीब परवरी उनकी मशहूर थी। यानी जो एक ह्यूमन क्वालिटीज होती है वो सारी क्वालिटीज उसमें मौजूद थी।